ઈશ્વરાચાર્યને માહિતી મળતા તેમણે પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગ્યું, જેને જોતા રાજસ્થાનના સંતના રામજી મંદિરમાં પ્રવેશબંધી અંગે બોર્ડ લગાવી દેવાયા અને મંદિર બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો. તો હાલ અમદાવાદના પાલડીના રામજી મંદિરમાં ગાદીનો વિવાદ સામે આવ્યો. મંદિરના ગાદીપતિના નિધન બાદ રાજસ્થાનના એક રામાનંદી સંતે પોતે ગાદીપતિ હોવાનો દાવો કર્યો છે. અમદાવાદમાં સ્વામી સર્વેશ્વરાચાર્યને માહિતી મળતા તેમણે પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગ્યું છે, જેને જોતા રાજસ્થાનના સંતના રામજી મંદિરમાં પ્રવેશબંધી અંગે બોર્ડ લગાવી દેવાયા છે અને મંદિરની બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. એક તરફ જૂનાગઢનો વિવાદ હજુ શમ્યો નથી અને હવે અમદાવાદના પાલડીમાં એક નવો વિવાદ શરૂ થયો. તો સંત, સત્તા અને સામ્રાજ્ય ક્યાં જઈને અટકશે ગાદીનો આ વિવાદ? અમદાવાદથી સંવાદદાતા દીપિકા ખુમાણ મારી સાથે જોડાયા છે. દીપિકા, એક તરફ જૂનાગઢનો વિવાદ હજુ શમ્યો નથી અને ત્યાં હવે અમદાવાદના પાલડીમાં રામ મંદિરનો ફરી એકવાર ગાદીપતિનો વિવાદ શરૂ થયો છે. શું છે આખો આ મામલો? પંકજ, અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં રામજી મંદિર આવેલું છે. રામાનંદ સંપ્રદાયના રામજી મંદિરમાં હવે ગાદીપતિનો જે વિવાદ છે, આ વિવાદ સામે આવ્યો છે. સૌથી પહેલા તો આપને જણાવી દઉં કે મંદિર બહાર પોલીસ પ્રોટેક્શન ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે. મંદિરની અંદર બાઉન્સર્સ ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે અને ખાસ મંદિરના ગેટ ઉપર, પ્રવેશ દ્વાર ઉપર એક બેનર લગાવવામાં આવ્યું છે. એ બેનરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે રાજસ્થાનના પાલ ગામના એક સંત છે, જેમનું નામ છે વૈદહી વલ્લભાચાર્યજી, તેઓ મંદિરમાં પ્રવેશ નહીં કરી શકે. આખો વિવાદ છે તે સામે આવ્યો છે. મારી સાથે અત્યારે સ્વામી સ્વરેશ્વરાયજી છે અને ખાસ તેઓ અહીં મંદિરમાં ગાદીપતિ છે તેવું કહી રહ્યા છે. તેમની સાથે વાત કરશું. મંદિરમાં જે પ્રકારે પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગવામાં આવ્યું છે, એક બેનર પણ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, આખરે વિવાદ શું છે? શા માટે આટલો ભય? महाराज स्वामी जी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पीठ है और स्वामी जी गए दिसंबर में, जो गत दिसंबर में रामधाम को प्राप्त हुए. तो स्वामी जी की जो हमारे संप्रदाय के अनुसार उत्तर क्रिया या षोडशी भंडारा कहिए, उसका आयोजन किया जाना था. तो षोडशी भंडारा स्वामी जी का जो गाद्याभिषेक इत्यादि का जो हमारी संप्रदाय के अनुसार जो विधि होती है, उसका आयोजन 29 तारीख को संपन्न हुआ है. विद्वत परिषद इत्यादि गणमान्य संतों और अच्छे संतों की अनुमति से और हमारे शिष्य प्रशिष्य परिवार के संतों की हाजिरी में सुंदर रूप से भंडारे का आयोजन हुआ और जो भी वो भंडारा चरमोत्कृष्ट सफलता को प्राप्त हुआ है और उसमें जो भी सहयोग किया सबको धन्यवाद. और अब बात आती है विवाद की. तो विवाद किस बात का? स्वामी जी ने जिनका बोर्ड लगाया है उनको स्वामी जी ने निष्कासित कर दिया था और संस्था बड़ी है, नाम बड़ा है, कोई अप्रिय बनाव ना बने इसलिए प्रोटेक्शन मांगा गया था. क्योंकि यहाँ भी रामधुन, सुंदर रामधुन का आयोजन था स्वामी जी की स्मृति में और भंडारा हमारी पुरानी जगह है विश्राम द्वार का, वहाँ था. मतलब और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उनको हम कायदा से पगला लिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई इस तरह का बवाल नहीं है. स्वामी जी अपनी हयाती में ही हमें सब अधिकार ट्रस्ट इत्यादि में नाम चढ़ा चुके हैं कानूनी रूप से, तो बवाल का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है. और जिसको करना है उसको हमारी कायदे की जो टीम है, लीगल टीम है, वो जवाब देगी जरूर. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बैनर लगाया गया, जो पुलिस प्रोटेक्शन मांगा गया, कितने दिन पहले मांगा गया ये पुलिस प्रोटेक्शन? बैनर भी कब लगाया? थोड़ा कायदे की जो भी समय मर्यादा होगी. हमारे काका गुरुजी हैं, वो यहाँ पे अकेले थे, और विद्यार्थी हैं, गायें हैं, मंदिर की सुरक्षा के लिए मांगा गया था और तो सबसे सहयोग मिला है प्रशासन से और या सामाजिक भक्तों से. सबको खूब धन्यवाद करते हैं. यानी कि राजस्थान से जो संत है उनको यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? गुरुजी की आज्ञा थी. रामाचार्य जी गुरुदेव भगवान की हमारी आज्ञा थी कि जब जब संत आए हैं तब यहाँ कुछ ना कुछ बवाल हुआ है, तो इसलिए स्वामी जी ने खुद ही साइन करके प्रवेश निषेध आज्ञा स्वामी जी ने दी थी. उनको गादी चाहिए, जो भी बाल उनके मन में हो वो जाने, क्योंकि स्वामी जी गादी सौंप चुके हैं, पहले ही अपनी हयाती में सब कुछ दे चुके हैं. अब वो किसको क्या हो, तो नैसर्गिक अधिकार हमारा ही है
क्योंकि 10 वर्ष सेवा किए हैं और जो भी योग्यता है, यजुर्वेद से आचार्य है, रामानंद वेदांत से आचार्य, PhD रन है, तो जो योग्यता है स्वामी जी की सेवा किए हैं पुत्रवत, तो नैसर्गिक अधिकार हमारा ही है। अच्छा, तो दे चुके हैं। जब बवाल हुई, वो स्वामी जी आया, आप कह रहे कि बवाल जब हुई, तो क्या बात रही, किस बात के बारे में उनके बवाल, सबसे ज्यादा गादी के बारे में बवाल थी? अब स्थिति यह है कि सब कुछ प्रसंग हो चुका है, जिसको जो करना है सब कोर्ट खुला है, जिसको जहाँ जाना है जाइए। अब यह है कि हम तो जो हमारी गादी की जो प्रतिष्ठा है, साहित्य प्रकाशन है और समाज सेवा, उस पर ध्यान देना है। इनको जो करना है करने दीजिए। कब तक पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा मंदिर में? जब तक मिलता है अपना रहे अपना, जब तक ये विवाद की विवाद तो नहीं कह सकते इसको, केवल एक विघ्न डालने के लिए थोड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कागज सब हमारे नाम है स्वामी जी की कृपा से और स्वामी जी की आज्ञा से। स्वामी जी खुद हयाती में सब कागज अपने राम के नाम कर दिए थे। बिल्कुल, तो इसमें कोई बवाल होता ही नहीं है, सब कायदे की है। બિલકુલ. તો પંકજ, 4-5 દિવસ પહેલા મંદિરની બહાર જે બેનર લગાવવામાં આવ્યું ને ત્યારબાદ પોલીસ પ્રોટેક્શન છે તે માંગવામાં આવ્યું. 29 નવેમ્બર એ દિવસ હતો જ્યારે ખાસ કરીને જે ભ્રમલીન થયા હતા સ્વામીજી, તેમના માનમાં, તેમની યાદમાં અને તેમની આત્માની શાંતિ માટે પાઠ રામધૂન કરવામાં આવી હતી, ભંડારો કરવામાં આવ્યો હતો. તે દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન થાય તે માટે ખાસ કરીને પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગવામાં આવ્યું તેવું સ્વામીજીનું કહેવું છે. અને આગામી સમયમાં પણ પોલીસ પ્રોટેક્શન રહેશે. તેમને જે માહિતી મળી હતી તે માહિતી અંતર્ગત જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રસંગ થયો છે ત્યારે ખાસ કરીને આવા જ્યારે કોઈ પણ વિઘ્ન આવે ત્યારે તેને રોકવા માટે તેમણે પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગ્યું હોય તેવી તેમણે વાત કરી છે. પંકજ. જી દીપિકા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો આવું જ કંઈક બનાસકાંઠામાં પણ ચાલી રહ્યું છે. બનાસકાંઠાના કાંકરેજના થળી જાગીર મઠના મહંત જગદીશપુરી દેવલોક પામ્યા બાદ હવે જાગીર મઠના મહંત કોણ તેને લઈને વિવાદ છેડાયો છે. આ વિવાદ એટલો વકર્યો છે કે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી મઠ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે. એક તરફ દેવ દરબારના મહંત બળદેવનાથ બાપુ સહિત થરા જાગીરદાર સ્ટેટ દ્વારા શંકરપુરી મહારાજને ગુરુગાદી સોંપાઈ. બીજી તરફ થળી મઠ નજીક આવેલ ગામોના લોકો દ્વારા શંકરપુરી મહારાજનો વિરોધ કરી કાર્તિકપુરી મહારાજને ચાદર ઓઢાડતા વિવાદ વકર્યો છે. જો કે મહંતના વિવાદમાં સપડાયેલી આ થળી મઠ ખાતે કાયદો વ્યવસ્થા ન કથળે તેને લઈને હાલ તો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. અને હવે જૂનાગઢની જો વાત કરી લઈએ, આ ત્રીજો વિવાદ જૂનાગઢમાં પણ છે. જૂનાગઢમાં ગિરનાર તળેટીના 3 મંદિરોના મહંતનો વિવાદ છે. અહીંયા દત્ત શિખર, અંબાજી શક્તિપીઠ તેમજ ભીડભંજન મહાદેવ મંદિરમાં મામલતદારની નિમણૂક મુદ્દે મહેશગીરીના તંત્ર પર પ્રહાર. તેમણે કહ્યું કે અંબાજી અને દત્તાત્રેય ટ્રસ્ટ જુદા છે. તંત્રએ અભ્યાસ કર્યા વગર નિર્ણય લીધો છે. અત્યારે આ વિવાદ તણખલા જેવો છે, પછી આગ ન બની જાય. અંબાજી અને ભવનાથના વિવાદમાં આ ત્રીજો વિવાદ તંત્રએ ઉભો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જો તંત્ર નિર્ણયમાં ફેરફાર નહીં કરે તો કાનૂની કાગળો સાથે મારી વાત રાખીશ. આ વિવાદના પડઘા રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચશે. તનસુખગીરી બાપુ બ્રહ્મલીન થયા બાદ વારસદાર માટેનો વિવાદ વકર્યો છે. અંબાજી મંદિરનો વિવાદ હજુ શમ્યો નથી અને ત્યાં દત્ત શિખરનો વિવાદ વકર્યો છે. તંત્રએ અંબાજી મંદિર, દત્તાત્રેય શિખર અને ભીડભંજન મંદિરનો કબજો લેતા વિવાદનો મતપૂડો છંછેડાયો છે. દત્ત શિખરમાં 2 ટ્રસ્ટીઓ હોવા છતાં તંત્રએ વહીવટદાર નિમ્યા હોવાનું સામે આવ્યું. હિમાંશુગીરી અને મહેશગીરી તેઓ બંને દત્ત શિખરના ટ્રસ્ટી છે એવા પુરાવા તેમની પાસે હોવાનો દાવો કર્યો. તેઓ ગુરુ ગણપતગીરીના 44મા શિષ્ય તરીકે વારસદાર હોવાનો પણ દાવો કર્યો. તેમનું કહેવું છે કે તંત્રએ કોઈ પૂછપરછ કર્યા વગર વહીવટદાર નિમી દીધા. તંત્રના દાવાને ગેરકાનૂની ઠેરવ્યો. જ્યારે ગણપત બાપુની હયાતી હતી ત્યારે ગણપતગીરી બાપુનો હું શિષ્ય હતો, જેનું એને વીલનામું કરેલું છે. તેના મારી પાસે બધા પુરાવા છે. આ રહ્યું વીલનામું. શું તેમાં કઈ રીતે તમને ટ્રસ્ટી બનાવ્યા? હા, અંબાજી મંદિર, દત્ત શિખર અને નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર, 3 મંદિર. અને આ જે વહીવટ તંત્રએ કાર્ય કર્યું છે તે ગેરકાયદેસર રીતે છે. અંબાજી મંદિરમાં 2 ટ્રસ્ટી હતા, તેમાંની એક ટ્રસ્ટીની અત્યારે હયાતી નથી, તો નાના પીર બાવા તરીકે હું હયાતી છે મારી, તો તેનો વહીવટ કરવાનો પૂરેપૂરો હક મને છે, જેની મને કોઈ પ્રકારની જાણ કરવામાં આવેલી નથી કે નથી. સરકાર વહીવટ તંત્ર દ્વારા મને કોઈ પ્રકારની નોટિસ મળેલી નથી. રાજ્યના વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.